chapter sequence and series. This chapter is related with 10th chapter arithmetic progression. So we start the sequence and series. Sequence. Definition of sequence. What is the sequence? When the numbers are arranged in specific order. Numbers are arranged in a specific order, then it is called the sequence. काही संख्या घ्या, त्यांना विशिष्ट प्रकारे मांडा, त्याच्यामध्ये काहीतरी रिलेशन असलं पाहिजे. नंबर्स arranged in specific order is called the sequence. What are that? Examples for the sequence. याचे एक्झाम्पल पाहूया. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. आता ही अरेंजमेंट अशी आहे की पुढचा 10वा, 50वा, 100वा किंवा 1000 कितवाही नंबर तुम्हाला सांगता येतो, कारण अरेंजमेंट त्या नंबरची स्पेसिफिक आहे. आणि इथं जरी आपण स्टॉप झालो तर पुढचे नंबर सांगणं पॉसिबल आहे. अशा अरेंजमेंटला म्हणायचं सिक्वेन्स. एक्झाम्पल नंबर 2, 3, 7, 11, 15, 19. इझिली तुम्ही पुढचा नंबर सांगू शकता. 10th number, 11th number, 12th number and so on. कसे अरेंजमेंट आहे बाय 3 plus 4, 7 plus 4, 11 plus 4, 15 plus 4, 19 and so on. Second example, 2, 4, 6, 8, 10 and so on. 2, 4, 8, 16, 32. प्रत्येक नंबरला पुढच्या नंबरला मल्टिप्लाय केलं, 2 न मल्टिप्लाय केलं, 2 न मल्टिप्लाय केलं, नेक्स्ट नंबर येत राहतो. Multiples of 2, 2, 2, 2, 2, 2 and so on. या अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर त्याला असं म्हणतात. म्हणजे काहीतरी विशिष्ट 2-2 नंबरचं रिलेशन पाहिजे. ग्रॅज्युअली पुढचा नंबर सांगता यायला पाहिजे. 3, 9, 27, 81 हे 3 मल्टिपल्स आहेत. -5, -7, -17, -23 प्रत्येक दोघांमधला डिफरन्स सेम आहे. 1/7, 1/12, 1/17, 1/22, 1/27 या नंबरमध्ये सुद्धा काहीतरी रिलेशन आहे. याला म्हणतात स्पेसिफिक ऑर्डर. अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड द सिक्वेन्स. द नोटेशन फॉर द सिक्वेन्स. हा पार्ट तुम्हाला झालाय. Notation. Term of the sequence is denoted by T suffix n. Term denoted by T suffix n. Where n is a positive integer, which represent the number of term in the sequence. For example, T1 means first term, T2 means second term, T3 means third term and so on. हा जो नंबर आहे बेसचा तो कितवी टर्म आहे, कितव्या क्रमांकाची टर्म आहे ते दाखवतो. In general, sequence is written as in curly bracket T1, T2, T3, T4 and so on. कर्ली ब्रॅकेट कधी कधी यूज केल्याही जाते, कधी केल्या जातही नाही. फक्त हे नंबर स्पेसिफिक ऑर्डर मागे पुढे नंबर जमत नाही, स्पेसिफिक ऑर्डर पाहिजे त्यालाच आपण सिक्वेन्स म्हणणार. दिस इज नोटेशन फॉर द टर्म, इट इज नोटेशन फॉर द सिक्वेन्स. फायनाईट सिक्वेन्स, इनफायनाईट सिक्वेन्स. कदाचित हे नंबर तर माहिती तुम्हाला, फायनाईट इनफायनाईट नंबर माहिती आहेत. फायनाईट सिक्वेन्स म्हणजे काय आणि इनफायनाईट सिक्वेन्स म्हणजे काय. जर सेट चॅप्टरमध्ये फायनाईट इनफायनाईट सेट माहीत झालं असेल, त्याचं लॉजिक जरी लावलं तरी कळण्यासारखं आहे. इफ द सिक्वेन्स हॅज finite number of terms, if the sequence has finite number of terms, then it is called the finite sequence. नंबर फायनाईट असतील तर. एक्झाम्पल पाहूया म्हणजे कळेल. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 and 100.
इथं तुमची सिक्वेन्स स्टॉप झाली. Finite number of terms in the sequence is called the finite sequence. If number of terms are infinite, sequence has infinite number of terms, then it is called infinite sequence. Example: 1, 3, 5, 7, 9, 11 and so on. इथं स्टॉप नाही, इथं स्टॉप आहे. संपतात कुठंतरी संख्या त्यांच्या एंड होतात, इथं एंड नाही. It is called infinite sequence, and such type of sequence are called finite sequence. Now, the known progression is arithmetic progression. What is the arithmetic progression? In a sequence, म्हणजे arrangement of number in specific order, arrangement of number in specific order, that is sequence. कशी पाहिजे sequence? If difference between any two consecutive term is constant, the sequence, if difference between any two consecutive term is constant, that is the same, constant is same, then the sequence is called arithmetic progression. In a sequence, difference is constant between any two term, then that sequence is called arithmetic progression. For example, the sequence T1, T2, T3, T4 and so on is called AP. A symbolical term दाखवले मी. Is called AP when if Tn minus Tn minus 1 equal to D, that is a constant. Such type of sequence satisfy this condition is called AP. Sequence is called AP if the condition is satisfied, where D, that number D is called the common difference, where D is called the common difference. Difference between any two terms is constant. That sequence is called AP. What's its definition? Symbol मध्ये. Now nth term of AP. Formula for nth term of AP तुम्ही तयार केलं, तुम्हाला पाठ आहे. मग कसा ऑब्टेन केलता आपण? Let us consider first term of AP is A. First term of AP is A, and D is its common difference. D is its common difference. Then AP is given by first term A, common difference D. Then AP is given by A, comma A plus D, comma A plus 2D, comma A plus 3D, comma A plus 4D, and so on. This is AP. Here, first term T1 is A, second term T2 is A plus D, T3 A plus 2D, T4 A plus 3D. ह्या T4 असताना 3D आहे, T3 असताना 2D आहे, T2 असताना 1D आहे. म्हणजे nth टर्म काय येईल? ह्या टर्म ऑब्झर्व केल्या तर n टर्मचा फॉर्म्युला पाठ करायची गरज नाही पडणार. A प्लस n मायनस 1D. हा मल्टिपल मधला D नंबर जो आहे ना Dच्या, तो एकनं कमी आहे. 4, 3, 3, 2, 2, 1. So Tn equals to A plus n minus 1D. This is formula for nth term of AP. Sum of n terms of sequence. Sum of n terms, first n terms of sequence. That means sum of n terms of sequence denoted by Sn, and it has meaning. Sn has meaning, symbol Sn has meaning. T1 plus T2 plus T3 plus and up to Tn. म्हणजे सम किती टर्मची? n टर्मची. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अँड सो ऑन nth. म्हणजे इथं जर S 10 असेल तर इथं T1, T2, T3, T10 असेल. इथं जर S3 असेल, फक्त S3, T1 plus T2 plus T3, S100 असेल तर T1 plus T2 plus T3 up to T100. It is sum of n terms, that is symbol for sum of n terms. पण AP मध्ये first term is A,
second a plus d, a plus 2d, a plus 3d, and so on, a plus n minus 1d. So Sn मध्ये हे ए तुम्ही याला फॉर्म्युला कसा आला हे पाहू शकता, पण फॉर्म्युला पार्ट असल्यामुळे ते सांगत नाही मी. Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रॅकेट 2a प्लस n मायनस 1d. हा फॉर्म्युला 10वीला ऑलरेडी झालेला आहे, फक्त मी रिव्हिजन द्यायलो. दिस इज symbol for sum of n terms of arithmetic progression, and that is given by the formula. Now remark for the arithmetic progression: 3 numbers in AP considered as arithmetic progression मध्ये कंटिन्यू 3 नंबर जर तुम्हाला पाहिजे असतील, कन्सिडर करायचे असतील, तर ते नंबर कसे कन्सिडर करतात? a minus d, a plus d. 3 numbers, 3 consecutive terms in AP are considered like this: a minus d, a plus d. 4 नंबर कन्सिडर करायचे असतील तर आठवा, a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d. 3 नंबर कन्सिडर करताना असे कर, 4 नंबर करताना असे कर. Assumption of 3 numbers or 4 numbers. Now some properties of AP happen 10th ला complete झाले. Suppose or we know a plus d, a plus 2d, a plus 3d and so on is an arithmetic progression. एखादा एक्झाम्पल सुद्धा घेऊ शकता तुम्ही. एक्झाम्पल घेतलं जास्त कळेल. मी जनरल एपी घेतली, जनरल एपी. देन नंबर 1 a प्लस k. काय केलं पहा मी इथं सिक्वेन्स मध्ये, a प्लस k, a प्लस d प्लस k, a प्लस 2d प्लस k, a प्लस 3d प्लस k. Means in each term of AP we added k. Then also the resulting sequence is AP. या प्रत्येक नंबर मध्ये एक कॉन्स्टंट नंबर ऍड केला तर रिझल्टिंग येणारी सिक्वेन्स सुद्धा अरिथमेटिक प्रोग्रेशनच असेल. a मायनस के सबस्ट्रॅक्ट करायला होता, a प्लस डी मायनस के, a प्लस 2d मायनस के, a प्लस 3d मायनस के is also arithmetic progression. Next is, if each term in AP multiplied by k, then resulting sequence is also AP. And if each term is divided by k, then it is also AP. म्हणजे कुठलाही एखादा एक्झाम्पल जर तुम्ही AP चं घेतलं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन घेतली, तर त्यामध्ये कॉन्स्टंट पण फिक्स नंबर एकच नंबर ऍड करा किंवा सबट्रॅक्ट करा किंवा त्यानं प्रत्येक टर्मला मल्टिप्लाय करा किंवा प्रत्येक टर्मला डिव्हाइड करा. रिझल्टिंग प्रत्येक वेळेला तुम्हाला काय मिळाले? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. These are the properties of arithmetic progression. या पॉइंटला तुमचा 10th सिक्वेन्स पार्ट म्हणजे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन संपतो. माझं म्हणणं आहे तुम्हाला आता या अरिथमेटिक प्रोग्रेशनवर तुम्ही 10th ला जे काही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले ते रिपीट सॉल्व्ह करा. कारण प्रोग्रेशन आपल्याला इथे अरिथमेटिक जसं पाहिले तसं एक जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन पाहिजे, नंतर अरिथमेटिको जॉमेट्रिक पाहिजे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, म्हणजे इथून पुढे तुम्हाला नव्याने 4 प्रोग्रेशन शिकायचे. मग प्रोग्रेशन म्हणजे काय, त्याच्यावर प्रॉब्लेम कसे असतात हे झालेले 10वीला रिपीट, आत्ता जस्ट फार काही दिवस झाले नाही. ती एक्सरसाइज इन शॉर्ट किंवा एका टाईपचा एक प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा. निश्चित तुम्हाला या चॅप्टरला फायदा होईल. खात्रीपूर्वक सांगतो, जर रोज थोडे जेवढा मी घेतोय तेवढे प्रॉब्लेम थेरी 15-20 मिनिटाचा व्हिडिओ असेल, जास्त नाही, आणि 15-20 मिनिटाचं तुम्हाला वर्किंग असेल, तेवढं जर केलं त्या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये आपलं 1-2 चॅप्टर संपू शकतात. तुम्हाला याचा फायदा होईल. कळायला का तुम्हाला जास्त त्रास होणार नाही. सहजासहजी 1 तासाच्या रोजच्या टाइमपासमध्ये नवीन 11वीचं चॅप्टर संपेल, म्हणजे तुमचं नुकसान टळेल. माझं म्हणणं आहे तुम्ही करावं, करसाल अशी अपेक्षा पण बाळगतो. रोज 1 तास मग मॅथमॅटिक्सच्या आठवणीमध्ये घालत जाऊ. ओके.